Okay. So last class we discussed about how exactly the web technology works. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ನಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಥವಾ ISP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ internet service provider through how we can access the websites, that is through the uniform resource locator. And we discussed about the IP address, which is a unique number given to each and every computer that gets connected to the internet. Then we discussed about what is a static IP address and what is a dynamic IP address. Usually I told you, usually all the static IP address are given to the servers, and all the dynamic IP address, that is the IP address which keeps changing from one user to another user according to time. So these dynamic IP address are given to the clients. Generally clients irtada, but if the client wish to have the static IP address, our the internet service provider if he communicates, then they will give the IP address, a fixed IP address for the clients, which is generally not required in this, other necessity irangala. But still, if they wish, they can have the IP address. Then we discussed about how exactly the communication takes place between within the server in this case. Under server valaga, we saw this diagram in the yesterday's class. Like here, how the communication takes place within the server in this case. Like ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ how it will be taken by the server, and it is sent to our views.py, and our views.py operation is interacting with the he is actually a mediator between all the front end HTML pages and the back end database. So a database ಮತ್ತು HTML ಜೊತೆ communicate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we need a mediator, and that mediator is a views.py. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು MVC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ Django framework. Django framework is a MVC architecture, that is model view controller ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ model is nothing but it is your basically a database. Views are nothing but it is your coding part, and controller is a mediator between your HTML page and the code page. ಅಂದ್ರೆ views.py ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು HTML ಪೇಜ್ ನಡು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು URL ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ URL ಯಾವ ಪೇಜಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ views.pyಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ is something controller is something which controls the flow of data or the execution. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ MVC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ we will be focusing on these kind of user interface pages. ಅಂದ್ರೆ the static web pages. ಆ static web pages ನಾಗ the user can give the inputs or he can display the data to the user in this case. So our interaction with the users alaga, we have to create something called as static web pages. So as we discussed in the yesterday's class, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ HTML, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ markup language. So hypertext markup language is a language which is used to design these HTML pages in this case. So ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಇದೇನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್.
ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ, C++ ಆಗಲಿ, ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸಿಗೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಕನ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ಸಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, using these tokens we can create instructions. ಆ instructionsಗೆ we can make the function and that will perform the operation. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ when it comes to HTML, that is a hypertext markup language, ಇಲ್ಲಿ the basic elements are called as tags. So tag is nothing but it is basic element of the HTML language. ಈಗ ಸರ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ನಾವೇನು ವರ್ಡ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಅಥವಾ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a basic element of the HTML language. On the HTML language in the basic element bandu we call them as a tags. Now how these tags look like? So tags hengirtava antandra, in simple words it is a predefined word. So tag name ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದೀನಿ, they are all predefined words. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಲೈಕ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಟೋಕನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ HTMLನಾಗೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ a predefined word enclosed inside the angle brackets. So angle brackets ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 2 ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಾಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ತದ, ದ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಜೊತೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಏನು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ವಿತಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ IMG ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಇಮೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ HR ಟ್ಯಾಗ್.
HR ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ HR ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಾಗೂ ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥವ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ close, again one more tag with a separate closing tag. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ a definition for this is nothing but tag which has a separate closing tag are known as compound tag. So compound tag ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಾಗ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅನದರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್. Sir, can I have one compound tag inside another compound tag? Yes, the answer is yes. One compound tag naga ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು compound tag ನು add ಮಾಡಬಹುದು. Like we can see an example. I have form ಅಂತ ಒಂದು tag ಬರ್ತದೆ which is again a compound tag. Inside this I can have division tag. So division tag it is an example of a compound tag. Form is also an example of compound tag. So a form tag ಒಳಗೆ I have a division tag. I can even use inline tag. Inside the division I can have a one more inline tag. So the choice is yours. You can write the way in which you want in this case. So one the tag ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು tag ಬರಿಬೋದು. But only thing is you should remember ನಿಮ್ದು ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ನಂದು? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ
ಫುಲ್ ದನಿ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ compound tags in this case. Let us not, the example is complex, it is bad. We'll keep it a very simple example where I have one division tag which is a compound tag, and inside that I have a image tag which is a inline tag in this case. So remember, HTML laga tag is the basic element of the HTML language. There are two types of tags that are defined, one the inline tag, ಇನ್ನೊಂದು compound tag. Inline tag ಅಂತಂದ್ರೆ a tag which has closing tag in itself. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we call them as a inline tags in this case. ಯಾವ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ we have this as a open tag and ಸ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this becomes a closing tag in this case. So when we have a separate closing tag for the separate closing tag ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅನದರ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ inline tags, compound tags in our application in this case. So that is about the compound tags that we have in the application. So ಈಗ sir, okay, inline tag ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, we got to know about the compound tags. Now there are some basic things like ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದ ಟೋಕನ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದದ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ HTML. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಲಿ, whether it is a C language or C++ or Java, you should know the structure of that particular language correctly. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ like hash include html.h, conio.h, time.h, dos.h, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ದು HTML ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೇನ್ tag, that is HTML. So HTML is an example of a compound tag in this case. ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ tag ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ HTML tag in this case. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ HTML ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ the body tag. So they divided the HTML tag into two pieces, two separate sections. Pieces the sections is a better option. One is a head tag and second is the body tag. Simple words ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗಿಂದ ಡೇಟಾಗಳು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಸಾಗ ಈ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಈ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೇಜ್ನಾಗಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ತೋರ್ಸೋಣ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ನಾವು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಬರೆದದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಂಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೆಯೋಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೇಜ್. ಬೇರೆ ಪೇಜಿಂದ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಡನ್ನು ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಾಲೇಜಾಗ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಇದರ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ನಾವು ಜನರಲಿ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪೇಜ್ ಟೈಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಇದು ಪೇಜ್ ಟೈಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಆನ್ ಯುವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ಸ್ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಈ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಆ ಪೇಜಿನ ಕೋಡ್ನಾಗ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದು ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು gmail.com, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು google.com. ಸೊ google.com ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗೂಗಲ್. ನಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ facebook.com. ಸೊ facebook.com ಅಂತಂದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಪೇಜ್ ಏನದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಅಂತಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಿಚ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗೇ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್. ಅದು ಲಾಗಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ನಿಮ್ದು ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ
ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ that information will be put inside the title tag, that is the page title in this case. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಬರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು want to take any inputs from the user, then also we make use of the body tag in this case. So body tag is a main place where we write all the inline tags or the user interface tags in this case. So except that I'll keep this empty, but remember this is the main structure of the HTML program. ಯಾವುದೇ HTML program ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಹಾಂ ರೀ ಸರ್, ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ರಿ ಸರ್? ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ರಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದ್ರೂ, ಈಗ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೈಪ್ ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ HTML. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಡ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಓಕೆ, HTML ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ನಾವು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ನಂಗೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೋ ದಟ್ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೇವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ .c. ನಾ ಅದೇ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟರ್ಬೋ C++ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೇವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ .cpp. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಇದನ್ನು ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ there is a that is Notepad software in this case. So Notepadnaga you can write these programs and you can execute the programs in this case. So Notepad is an editor which is used to type or edit the HTML programs. ಸೊ ನನ್ನ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ನಾಗ ವಿ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ .c, C++ಗೆ .cpp, ಜಾವಾಗೆ .java ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? HTMLಗೆ there are 2 extensions, that is files must be saved with the extension .html or .htm. So ಇಲ್ಲಿ ಈ HTMLಗೆ there are 2 different extensions in this case. That is, you can make use of .html or you can make use of .htm. ಎರಡರ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ HTML ಫೈಲ್ಗಳು ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ನಾಗ ಸೇವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೂರನೇದು, ಹೌ ಟು ಕಂಪೈಲ್. ಸರ್, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಅಲ್ಲಿ
ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ if I click on F7 if I click on F9 it will compile the program. F7 execute ಆಗ್ತದೆ I think. So how to compile the programs in case of HTML? Remember HTML naga there is no need to compile the program. Okay, so there is no compilation. So there is no compilation of the HTML file, direct execution ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸರ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಆ ಫೈಲ್ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ .html ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೌಸರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Now I will show you one simple program in this. Like I will open a notepad. So I have a notepad here. Notepad use ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ notepad++, that is your choice. So inside this let me increase the font size so that you can view the text. Okay, so this is my notepad file, and as I told you ಯಾವುದೇ ಒಂದು notepad file ನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ you should always start with the structure of the HTML. So HTML structure ಒಂದು, we have a open HTML tag, close of HTML tag. Inside this two divisions ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. One is a head tag, close of head tag. One more is the body tag, close of the body tag. So remember head HTML naga ಎರಡು tags ಬರಿತೀವಿ. One is head tag and second is the body tag. And inside the head tag we have a one more tag, that is title. And inside the title tag, as I told you, always put some text. So I'll put it as HTML syntax. ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಗ ಬರೀರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೇವ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೇವ್ ಆಸ್ದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ syntax.htm or HTML. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, whenever you are giving a name of the file, you should never use a space in between. ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ದ ಪೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಪೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಪೇಜ್. ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯಾರ್ದಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ರನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಏನೋ ಕದೀಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಟೈಪ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅದ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್, student registration, it should be continuous without using the space. Sir, space ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ will it execute? 100% execute ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ it is not a good programming standards ಅಥವಾ it is not a good programming practice to give space between the page names.
So let me keep it SYNTAX and click on save. So desktop ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಯಿತು. Now you can see syntax.html ಅಂತ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. Go to desktop. Here you can see syntax.html. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ HTML ಫೈಲ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫೈಲ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಯಾವುದು ಬ್ರೌಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆನ್ ದಟ್ HTML ಪೇಜ್. ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್. ಓಪನ್ ವಿತ್ನಾಗ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ವಿತ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಎಡ್ಜ್, ಒಪೆರಾ, ಟಾರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ different editor in this. Sublime is a editor which I am using notepad ಬದಲು. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದೀನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓಪನ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಆನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಟಿ. ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ನಾನು HTML ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ದ HTML ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, there is no compilation of the program. It is directly executed in the web browser. So web browser naga direct execution ಆಗ್ತದ. No need to bother about the compilation in this case. So that is most important part that you should remember. That is no compilation of execution. It's execution on the web browser. So direct browser naga it will execute in this case. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು HTML ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಫೈಲ್. ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೆದ್ರು that changes will not be displayed on the output screen. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು HTML ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗದು ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ HTML ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೇವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ .html ಆರ್ .htm, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದು ಸೇವ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಐದರ್ ಯೂಸ್ .html ಆರ್ ಯೂಸ್ .htm ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಫೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓಪನ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ editor if you want to make changes to the program in this case.
ಸರ್ ನಾ ಎರಡು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಹುದೇನು? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಹಿಯರ್, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು HTML ಬದಲು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಪುಟ್ Technosoft. So I'll save this particular program, and when I want to see the change in the web page, I have to refresh the web page. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ will the Technosoft ಅಂತ text will be displayed in the next line or it will be displayed on the same line? The answer is very simple. Yes, anyone? Yeah, mic on madire. So will it be displayed on the next line or it is on the same line? Anyone knows the answer? You can tell me. Sir, if you say that file, it shows all. ಏನೇನು? ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು HTML ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಬರ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ನೋಸಾಫ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನ ಬರ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಸರ್. It will be displayed in the same line. Let us see this. The answer is correct. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there are some characteristics that you should know about the HTML file. ಏನದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ HTML ignores new line character. ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ and I will refresh the web page. There is no change. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ HTML by default ignores the number of lines that you have written in between. ಎರಡರ ನಡು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಿ, those line gaps are not considered in this case. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಾಗ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಾಗ ಬರ್ದಾಗೂ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ HTML ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನೋಸಾಫ್ಟ್. ಎರಡರ ನಡು ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಾಗ you can see page refresh agligattada, but there is no change in the statement. The reason is because simple point HTML ignores white space athwa blank space. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ maximum you can have only one space gap in this case. So that is the one more thing you should know about the HTML. Okay, so I hope the 5 points are clear. Notepad ಮೇಲೆ edit ಮಾಡ್ರಿ, or you can have any editor in this case. But save ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ there are two extensions. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, that is .html or .htm. Third point, there is no compilation of the HTML files. They are directly executed in the browser. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಟರ್ಬೋಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಟರ್ಬೋಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ HTML ಕೇಸ್ನಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆನೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ HTML ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು
on the output screen, it will be in the same line in this. ಸರ್ ಮತ್ತು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಹೋಗಲ್ಲ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡೇಟಾ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ HTML ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ HTML ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ರು ಹಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಡು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್. ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ that will be ignored in this case. Next point, so one more point that we should know about HTML is HTML is not case sensitive. Is not case sensitive ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಾಗ HTML, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಾಗ HTML ಬರ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಬರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಕಲಿತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ Control S. So Control S click madini, I'll go to the web page and I'll refresh the web page. Refresh madlikke F5 is a shortcut key athwa Control R is the shortcut key. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Control R, it will refresh the web page and now you can see there is no error in the program. Error HTML ಎಂದು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So remember, HTML will not give any error if the characters do not match in this case. Spelling match ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ HTML ಅದ, ಕೆಳಗೆ HTML ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. The upper case letters and lower case letters hardly matters in this case. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ HTML ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಾಗ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನಾಗ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್. ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ HTML. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ are not case sensitive. So ಇಲ್ಲಿ capital letters, small letters do not make any difference. Next ಬಂದು one more point is HTML is syntax free language. Syntax free language ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು HTMLಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಇಫ್ ಐ ಮಿಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎರರ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಸೇವ್ ಮಾಡೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, will it give any error? The answer is no, it will not give any error. Sir, suppose if I forget to write the body tag, will it give any error? Refresh, no error. Suppose if I forget to write the whole head tag, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ಏನದ, ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ಹವ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು HTML ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ನೋಸಾಫ್ಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ನಾ ಏನೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಔಟ್ಪುಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ HTMLಗೆ ಓನ್ಲಿ
ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಅದಂತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ನಾಗ ಸಿರ್ಫ್ ನಾಮ್ ಹಿ ಕಾಫಿ ಹೇ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ that will consider it as a HTML page and he will run the program on the web page in this case. Adra, you should never ever do such things. ಸರ್ HTML ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ HTML ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ HTML ಬರೆದು ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ, ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ and save the program. So that will give me the proper output in this case. So this is about, these are some of the 7 characteristics that you should remember about a HTML web language in this case. So I hope no doubts in those 7 points. Okay. No, sir. So this is about the HTML characteristics in this case. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಬರೀ ಥರಾಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ HTML, ದಟ್ ಈಸ್ different categories of HTML tags. So ಇಲ್ಲಿ there are 2 different categories. ಒಂದು ಬಂದು it is called as text formatting tags and second one ಬಂದು it is user interface tags. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತವ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ HTMLನ ನಾವು ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ HTML ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 week is there, we will be concentrating on different types of text formatting tags and different types of user interface tags. ಅವು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ಯೂಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, there is a one more, please enter your email address or mobile number, and illi email address or mobile number, and you can see some difference here, like find your account font size dododada and it is bold, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದ font size, whereas you can see the second case naga it is having a plain text, font size ಕಮ್ಮಿ ಅದ, bold ಇಲ್ಲ. So there is a difference between these two text in this case. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳವ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ದ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಅದ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫಾಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ how the data has to be represented on the web page. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ನಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಾಗ
they take inputs from the user. Like example, this case illi these are written using text formatting tags, but illi I have to enter my email ID. So a place where it takes the inputs from the user, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ, those tags we call them as a user interface tags. ಇಲ್ಲಿ you can see ಈ ಪೇಜ್ನಾಗ this is a user interface tag, this is a user interface tag, this is also a user interface tag. Again, it is a text formatting tag. Here it is a user interface tag. E buttons click ಮಾಡಿದ್ರೆ operation perform ಮಾಡ್ತದೆ, so it is a user interface tag. So these are all the different types of user interface tags, andra which in which we give some commands or inputs to the server page in this. So user interface tags andra tags which are used to accept inputs from the user. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೊಗೊಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅವ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ user interface tags in this. So I hope the text formatting tag concept is clear and user interface tag is clear. Okay, so now from tomorrow's class we will be concentrating on the first one, that is different types of text formatting tags. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ HTML ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದರದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನವ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಸಾ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ದ HTML tags. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ, ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, you can ask. Okay, so I'll assume that there are no doubts in the today's class. So that's it for today. We will meet tomorrow at 8 p.m. sharp and we'll start with the user interface tags. Like ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ, I will be writing the program and I'll be showing the outputs to you people in this case. So that's it for today. Thank you everyone.